हाँ जी, बिस्मिल्लाह को भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चाँद की शक्लें। चूँकि चाँद आफ्ताब की रोशनी के इन्इकास से चमकता है न कि अपनी ज़ाती रोशनी से, इसलिए हमें चाँद मुख्तलिफ अशकाल व हैआत, बदर, हिलाल, तरबी वग़ैरह में नज़र आता है। कि د سپوږمۍ خپل ذاتي رڼا وي نو بیا به موږ ته همیشه لپاره داسې ښکاره کېده لکه څنګه چې د څوارلسمې دی، خو لیکن خپل ذاتي رڼا یې نشته، بلکې د نور رڼا چې پرېوځي نو الو موږ ته بیا رڼا یې راشي، موږ ته بیا ښکاره شي. ټیک ده؟ نو د دغې وجې نه دا مختلف شکلونه هغه اختیاري چې د نور سوره رڼا نور رڼا خو دې په نیمه عمر له پرېوځي، خو چې موږ ته څومره حصه د دې رڼا ښکاري جو هغه حصه وایو چې دقه سپوږمۍ ده، او چې کومه حصه باندې راته ښکاري خو لیکن په هغې رڼا نه لګي جو بس زموږ نه بیا پټۍ بیا نه ښکاري، کومه بعضې حصه موږ ته مخامخ وي خو لیکن په هغې رڼا نه لګي جو بس هغه موږ ته بیا نه ښکاري، حالانکې وي هغه حصه یې څه وي وي خو ښکاري صرف نه، او چې رڼا والا کومه حصه ښکاري جو هغه موږ وینو. بیا चांद तकरीबन 51 मिनट हमेशा मशरक़ की तरफ हटता जाता है। मसलन आज वो 7 बजे किसी के सर पर नज़र आता हो तो दूसरी रात वो 7:51 पर इसके सर के करीब होगा। रोज़ाना दा 51 मिनट दिशी मशरक़ तरफ दिशी असल की हरकत दिशी गई, खो लगे नन जी मिसाल पो 9 बजे दलता पर सर दा, ठीक शोला नो सबा पिक्स पर 9:51 दे सर लड़ा रसी जिस हरकत कई का ना पदे 24 घंटों की 51 मिनट कम मुझे 51 मिनट ब्या नूर तीर शिनो संगे 9:51 शी अलू पुरूनी ज़ैला राशि बेगा बकम ज़ैवा, ठीक ना बेगा ता पर 9 बजे बकम ज़ै लीदल दा ननिम पर 9 बजे अलता गोरन अलता बनी बल्कि दागे न लग मशरक़ तरफ तई जो ब्यारी पर 9 बजे बकम ज़ै उली द बलो रजे ब्या गोरन दागे न बख मशरक़ तरफ तली 51 मिनट, ठीक ना, और दा तकरीबन 13 डिग्री 51 मिनट की दास तकरीबन 13 लगभग कमे ज़्यादा बकीम राजी अब मिनटों किम कमे ज़्यादा राजी द मिनटों घंटे तुम कला राजी और कल दीरम कमी, ठीक शो खुदा 51 औसत औसतन 51 मिनट सगी हगा मशरक़ तरफ ता वर औड़ी यानी नंज बकम ज़ैदन और सबाब 51 मिनट बाद आगे ज़ैला राजी, सबाब 51 मिनट बाद आगे ज़ैला राजी। आप ये भी कह सकते हैं कि अगर चाँद आज हमारे दायरा निस्फ़ुन नहार पर 9 बजे पहुंचा तो कल वो दायरा निस्फ़ुन नहार पर 9:51 पर पहुंचेगा। दायरा निस्फ़ुन नहार बिल्कुल जमूंगा सरदा पास दिल नन पर 9 सवा पर 9:51। इसी तरह हर रात वो 51 मिनट पीछे यानी बतरफ मशरक़ हटता जाता है। चाँद बतरफ मशरक़ हरकत करते हुए अपने मदार के 360 दर्जों में से तकरीबन 13.25 दर्जे रोज़ाना तय करता है और तकरीबन 51 मिनट रोज़ाना गुज़श्ता दिन के मकाम पर ताख़ीर से पहुँचता है। मिसाल नंद अवलने वरज़ना लका आखिरी तारीख़ थे पाग ज़ैबा पदी क़िबले तरफ दगी पदी ज़ैबा ने चावलीदा सबा द गुरूब आफ्ताब पटेम के 13 दर्जे दा बरई बिया, ठीक शो ना, बरोज़ 26 दर्जे बिया बरई, ठीक शो ना, नो जिन्नन गुरूब आफ्ताब पटेम की सटेम माने गुरूबों को नो सबब 51 मिनट बाद गुरूब की बल वरज़ बिया 102 मिनट बाद गुरूब की दसे, ठीक शो ना। हाँ जी लेकिन ये बात याद रहे कि 51 मिनट या 13.25 दर्जे रोज़ाना पीछे हटना पूरे महीने की औसत के एतबार से है, वरना इसके पीछे हटने की रफ्तार में काफ़ी कमी बेशी होती रहती है, कभी ज़्यादा कभी कम, कभी आरज़ुल बलद के इलाके में, कभी ये तकरीबन
आधा घंटा और कभी 1 घंटे से भी ज़्यादा पीछे हट, कल कल नीम घंटा उरुस्तु शي, कल कल घंटे د پاسه وروستو شي. خو دا 51 میم چې مو وینو دا د ټولې میاشتې هغه اوسط ورنه راویستو. चांद की 4 शक्लें मारूफ है. अव्वल मुहाक, दोम हिलाल, सेवम तरबी, चारम बदर. यो दासी सेवा करे खबरा. अव्वल दोम सोम चारम पंजम दिसी मुंग वायु कना ना असल की दे अव्वल दोम दोम न दे दोम उर्दू की इस्तेमाली खुद पारसे असल लफ्ज़ दे दोम दोम दोम. او دا سوم چې اردو کې وایو کنه دا سیوم سیروزه سیتین ته وي ٹھیک شو. سیوم دریم او چارم چارم دا ها د وګي دې بیا په لیکلو کې غلطي کو 4 لیکو چلی 4 4 ٹھیک شو لا 4 نه ده اسنه چې ګوره اچار شي ٹھیک شو لا بلکې دا 4 ها پکشتا دیکھیے دا چرگئی ہی چی کا نا دا بگشتن دے. محاق حالت اجتماع میں ہوتا ہے. محاق حالت چی دا 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 یو تصویر چی در کڑے دا تک طور چی دے ٹھیک چھو نا چی مخامخ نور دے دل تزمکا دا اور بالکل بمینس کے سپوگ مائی دے مونگ تا بالکل نخکاری زګه چې دا غیر رڼا طرف ټول اخوا دی رڼا طرف ټول اخوا. اوس که ته نر شی او د ځمکې نه راوځي او هغې طرف ته لاړ شي نو بیا به وینې فی الحال لیدلی نه شي چې تر کومې پورې په دې ځمکه وي ځکه رڼا طرف نور ته دیشي ده نور هغلته دی نو رڼا طرف ټول اخوا دی موږ د هغه تیارې والا طرف مخامخ دی. دې ته حالت محاق وي حالت محاق ٹھیک ده. بیا چې د دې نه داسې لږه وخوځېږي نو دې ته برت آف مون وي د سپوږمۍ پیدایش وشو سپوږمۍ پیدا شو چېرته ورکه شوې نه وه چې پیدا شوه بلکې دغه حالت محاق نه راووتله حالت محاق نه څه شوه راووتله. हाँ चांद की 4 शक्लें मारूफ दगा. हालत इज्तिमा हर कमरी माह के आखिरी 1-2 दिन में होता है. हालत इज्तिमा में चांद का तारीक निसफ हमारी तरफ होता है और इसका रोशन निसफ हमारे बिलमुकाबिल दूसरी जानिब होता है. इसी वजह से चांद हमें नज़र नहीं आता. इस हैअत व हालत को इस्तिलाह इल्म फ़लक में मुहाक कहते हैं. ये तो समझने की चांद यकम के बाद आहिस्ता आहिस्ता आफ्ताब से बतरफ मशरिक दूर होता जाता है. और दा मगरब देगा ना दगा मशरिक दे अगर शिमाल और दा से जुनूब दा मगरब नो दा द यकम न बाद द हालत मुहाक न बाद रोज़ाना वो बुनियाद दा नवर नसगीगी लिखी पोशे में जी په 14 ورځ باندې ته وګوره په دغه ځای کې نور غروب شي او په هغه ځای کې سپوږمۍ راوخیږي پوه شوې نیم په نیمه بالکل په 180 باندې تلي دوره تللی شوي د روزانه. نو هره ورځ چې بیا مونږ روزانه د سپوږمۍ مشاهده کوو که نه نو چې نن د غروب په ټایم کې بالکل د نور سره یو ځای د ښکاري نه نو سبا د شي 13 درجې به راشي بله ورځ 26 درجې به راشي داسې راځي داسې راشي चांद यकम के बाद आहिस्ता आहिस्ता आफ्ताब से बतरफ मशरक़ दूर होता जाता है और इसका रोशन निसफ हिस्सा आहिस्ता आहिस्ता हमारी तरफ मुड़ता और मायल होता जाता है. और रो रो अगर रना तरफ मुंतसगी मखामख की बेगाम पर तजुर्बा कड़ी होगा ना इसी जो तो गोरे दिसी नवर त मखामख न नखकारी जो सोर दिसी दिसी राजी न दौर अगर नरई कर खखारा की چې داسې مخامخ راشي 7 ورځې به دې کې تېرې شي نو نیمه راته ښکاري دې ته حالت تربیه وایي چې بیا 7 ورځې نورې تېرې شي نو بالکل د 14 شي ټوټل ښکاره شي نصف ښکاره شي لکه کوړی یو بیا چې 7 ورځې نورې تېرې شي دې ځای له راشي نو بیا نیمه شي په کمېدو راشي نو نیمه شي چې بیا 7 ورځې نورې تېرې شي
سلک کم بیش جو بیا هغه حالت محاق ته راورسي. حتیٰ کہ چاند کا نصف منور یعنی نصف روشن روح یعنی نصف قمر ہمیں نظر آنے لگتا ہے. یہ ربع اول ہے. اسے حالت تربیع کہتے ہیں. نصف شے ربع شے ہوتا ہے. نصف النصف تو سوے لے گی ربع. ٹھیک سنا. اسی طرح ہر رات چاند کے روشن رخ کا انحراف بڑھتا جاتا ہے اور وہ ہماری طرف مڑتا جاتا ہے حتیٰ کہ استقبال مقابلے والی حالت پیدا ہو جائے. حالت استقبال میں ہمیں چاند کا روشن نصف بتمامی ہی نظر آتا ہے. اس حالت کو بدر کہتے ہیں. یہ تقریباً 14ویں رات کو ہوتا ہے. یہ تا حالت استقبال ہوئی اور سپوږمۍ د په دغه وخت کې بدر ہوئی. سپوږمۍ د څه وي؟ یو قمر نوم دی دا عام نوم دی. هلال دا خاص نوم دی او بدریم خاص نوم دی. هلال بیا 1 2 3 والا او بدر چې دی 14 15 16 والا او یا 13 14 15 والا خصوصي هغه 15 14 پکې ټولو پولی کنه او بیا دغه دا نور عام حالاتو کې بس دا سپوږمۍ ده نو ٹھیک شو. قمر ده بیا ٹھیک ده عام نومي قمر ده یعنی گویا کې د قمر او د هلال په منځ کې نسبت د عموم خصوص مطلق ده. دسی د قمر او د بدر په منځ کې نسبت د عموم خصوص مطلق ده. پوه شوې؟ استقبال و مقابلہ کے وقت زمین چاند اور آفتاب کے درمیان آ جاتی ہے. اس حالت میں سورج اور چاند آمنے سامنے یعنی متقابلین ہوتے ہیں. مغرب میں سورج غروب ہوتا ہے اور تقریباً اسی وقت چاند مشرق سے طلوع ہوتا ہے اور ہم یعنی کرۂ ارض دونوں کے درمیان میں ہوتے ہیں. ٹھیک ده موږ په دغه حالت کې منځ کې وچو حالت د استقبالی هغه ځای کې نور دی دلته ځمکه ده هلته څه ده سپوږمۍ ده. لہٰذا ہماری نگاہ میں روشن نصف حصہ میں کمی واقع ہونا شروع ہو جاتی ہے. ہر رات یہ انحراف جاری رہتا ہے یہاں تک کہ تقریباً 21 تاریخ کو پھر حالت تربیع پیدا ہو جاتی ہے تو ہمیں چاند کا صرف ربع حصہ چمکتا نظر آتا ہے. یہ ربع ثانی و تربیع ثانی ہے. 21 تاریخ چې دا کوم بیا درته ربع ښکاري که نه دې ته ربع ثانی یا تربیع ثانی ویلی کېږي. بیگا مې یو خبره مې کړې وه د منطق کتابونو کې چې کل لا شیء من القمر بمنخسف بالضرورت وقت التربیع داسې دی که نه موجهاتو کې ذکر کوي. نو وقت التربیع معنا دا نه چې دا په څلورم برج کې نه وایي چې دا په حالت تربیع کې په حالت تربیع کې کسوب یا خسوب چې راځي نو نور سپوږمۍ نور به یو بل سره په یو سید کې وي. که سپوږمۍ ترمنځ وه نو بیا به کسوف راځي. که ځمکه ترمنځ وه د دواړو نو بیا به خسوف راځي. سپوږمۍ به تندر نسي. او چې حالت تربیع و دغلته وه یا دې لاس ته نو بیا به منځ کې نه ده که نه. نو په دغې حالت کې بیا نه تندر ځمکه هم تندر نه نسي او سپوږمۍ هم تندر نه نسي. پوه شوې؟ بل د تندر حدیث مبارک کې راځي د دې تعلق د چا د موت او د حیات سره نشته. څنګه دی حدیث مبارک؟ الشمس والقمر آیتان من آیات الله لا ينخسف بموت احد ولا لا ينخسف لموت احد ولا لحیاته. پوه شوې؟ دا د چا د مرګ یا د چا د ژوند د وجې نه تندر نسي نه بلکې دا د خدای د قدرت یو نشانه ده. ټیک شو نه؟ هغه نشانه داسې چې موږ ته ووایي چې ګورې اذا الشمس کورت یاد که هغه ورځ چې دا نور به بې نوره کم د قیامت په ورځ به له دا رڼا ختمه کېږي نه نو دی اوس تا ته صرف یو جلکي ښیي چې ګورې نن مې درته دا سپین نور تک تور کو د څوارلسمې دا غونډه منډه سپینه سپوږمۍ مې درته بې نوره کړه نو چې څنګه ګنټې 2 ګنټو دپاره بې نوره کولی شم داسې دله مستقل هم بې نوره کولی شم او کوم به یې هم د قیامت په ورځ دا موږ ته لږ قیامت را په یاد کوي
چې ګورې هغه ورځ یېره نه کېږي. 2 کاله وشو چې سپوږمۍ تندر نه ده نیولې، ستا نه قیامت تېر شوی دی، وایي نیوه تندر. خدای پاک درته یو اشاره درکړه چې مه یېروه، دغه ورځ دې خپله څه وکړه یاد وساته. پوهېږې پرې؟ او بیا مې درته په دغې وخت کې مونږ ته د عبادت حکم دی، د هغې حکمت مې درته ذکر کړی، هغه دا چې په دغې وخت کې دا درې واړه د یو بل سره په سید کې راشي، نو د دې د کشش ثقل علاقې چې کومې دي د یو بل ته نږدې شي، نو امکان شته چې دا یو بل راکاږي. او که نور سپوږمۍ ځمکې یو بل راکاږو نو څه چل وي؟ دا ځمکه او سپوږمۍ به دې په نور کې داسې ورک شوي که نه چې جړو پته به یې نه لګي څه شو څه نه شو. پوهېږي پرې که نه؟ نو دغه د موت دی که نه، بل څه لار خو پکې بیا نشته که نه، مرګ دی بیا. نو عبادت کې مشغوله شه، که مرې چې لږ په سړیتوب خو مړ شي که نه، چې لږ په عبادت کې د الله په یاد کې د نڅا وځي. وشوله؟ اسی طرح چاند کے روشن حصے میں یہ تناقض، کمی اور انحراف جاری رہتا ہے حتیٰ کہ دوبارہ شمس و قمر اجتماع والی حالت پیدا ہو جاتی ہے، یعنی پھر حالت محاق واقع ہو جاتی ہے اور مہینے کے آخری 1-2 دن میں شمس و قمر اکٹھے طلوع غروب ہوتے، اسی وجہ سے چاند ہمیں نظر نہیں آتا. اس کے بعد پھر سابقہ حیات، ہلال، تربی، بدر حسب سابق اپنے اپنے اوقات میں ظاہر ہوتی جاتی ہے اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا. خوش بولا؟